Hello guys, namaste and welcome back to my channel Lessons with Laughter with Vim sir. I have skipped the day for the theory portion because I believe that you'll study it yourself. So I'm back with a new topic, cost reconciliation statement, for the fifth day of my real-time study with me challenge. So without wasting time, let's start. And don't forget to share and subscribe my channel. So today's topic is cost reconciliation statement. So in a manufacturing concern, cost accounting and finance accounting both are used. They are two different accounting systems which are maintained separately. Both of the accounting system report the profit and loss account in their own way. Cost account is prepared by cost accounting department on the basis of historical and estimated cost data, whereas financial accounting is prepared by financial accounting department on the basis of actual cost data. Thus, when cost accounts and financial accounts are maintained independently by a concern, the profit or loss shown by financial accounts may not agree with the profit and loss shown by cost account. In this situation, a statement prepared by manufacturing companies to reconcile the profit or loss shown by cost account and financial account is called cost reconciliation statement. So हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो, जसले हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ हामीले जुन रिपोर्ट बनाउँछ, सो कस्ट अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले बनाउने हो र फाइनेन्सियल अकाउन्ट चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले बनाउने हो। र दुईवटा डिपार्टमेन्टले छुट्टै छुट्टै काम गरेपछि तिनीहरूको प्रफिटमा चाहिँ के हुन्छ, केही न केही चाहिँ डिफ्रेन्स आउँछ। सो त्यही डिफ्रेन्सलाई चाहिँ हामीले बराबर बनाउनको लागि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्सलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के बनाउँछ, कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। र कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीलाई के कुरा थाहा हुनु पर्यो भने यसको निड के रहेछ। इट हेल्प्स टु चेक द अर्थमेटिक एक्युरेसी अफ बोथ साइड्स अफ अकाउन्ट, दुईवटा अकाउन्टको एक्युरेसी चेक गर्नको लागि, रिलायबिलिटी अफ कस्ट डाटा, त्यसको त्यो अकाउन्टहरूको रिलायबिलिटी को लागि। र यसरी नै हामीले चाहिँ यो उस चाहिँ बनाउनुपर्छ। र यो कस्ट रिकन्सिलिएसन बनाउनुभन्दा अघि केही बेसिक कुराहरू लेखौँ। डे 4 थ्योरी पोर्सन जुन तपाईँले आफै पढ्नुभयो, र डे 5 कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। बेसिक if opening stock is overvalued, the net profit is decreased. If closing stock is overvalued, the net profit is increased. It means ओपनिङ स्टक ओभर भ्याल्यु भयो भने प्रफिट के हुन्छ अरे,
डिक्रिज हुन्छ अरे। सो ओपनिङ स्टक अन्डर भ्याल्यु भयो भने चाहिँ प्रफिट के हुने भयो, इन्क्रिज हुने भयो। सिमिलरली क्लोजिङ स्टक ओभर भ्याल्यु भयो भने प्रफिट पनि के हुने भयो, इन्क्रिज हुने भयो। र क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्याल्यु भयो भने प्रफिट पनि डिक्रिज हुने भयो। So इसको फर्मेट सारौँ पहिला, अनि त्यसपछि क्वेसन कसरी गर्ने, so it is cost reconciliation statement, particulars, debit, credit. Profit as per cost account. Profit as per cost account. Add overcharge of expenses in cost account. Item of expenses recorded only on cost account. Items of expenses recorded only on cost account. Items of income recorded in items of income recorded in financial account. Amount of understated income in cost account. Amount of understated income in cost account. Overvaluation of opening stock in cost account. Overvaluation of opening stock in cost account. Undervaluation of closing stock. Undervaluation
of closing stock in cost account. त्यसपछि लेसमा के हुन्छ रे अंडर चार्ज अफ एक्सपेन्सेस under charge of expenses in cost account items of expenses recorded only in financial account. Income shown in cost account. Income shown in only cost account. 4 number में amount of income overstated in cost account. Amount of income overstated in cost account. Add net profit as per cost account र त्यसमा एड गरेको आइटम जोडेर लेस गरेको आइटम घटाइदिएपछि हाम्रो के आयो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट. अझै 2-3टा पोइन्ट छ त्यो लेख्नु होला. यति सबै कुरा घोक्नु पर्दैन, सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ. र एउटा कुरा के ध्यान राख्नु पर्यो भने कस्ट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट हामीले क्वेसन दिएको बेलामा क्वेसनले जुन अकाउन्टको प्रॉफिट दिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट अथवा हामीले बनाएको अकाउन्ट र अर्को चाहिँ अरूले बनाएको अकाउन्ट त्यसरी बुझ्नु पर्यो. र हामीलाई दिएको अकाउन्टले हामीले अर्को अकाउन्टसँग चाहिँ ट्याली गर्ने हो, मिलाउने हो. सो इफ अर्को अकाउन्टमा प्रॉफिट बढेछ भने हामीले पनि बढाउनु पर्यो र अर्को अकाउन्टमा प्रॉफिट घटेछ भने हामीले पनि घटाउनु पर्यो. र एउटाको प्रॉफिट दिएछ भने हाम्रो आन्सरमा चाहिँ अर्कोको प्रॉफिट आउँछ. जस्तो प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट दिएछ भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट. र त्यसरी नै प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट दिएछ भने हाम्रो आन्सर के आउँछ प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट आउँछ. कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिएछ भने फाइनेन्शियल अकाउन्टको प्रॉफिट आउँछ र फाइनेन्शियल अकाउन्टको प्रॉफिट दिएछ भने कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट आउँछ. र यो एड र लेस भनेको कुन अकाउन्टमा चाहिँ प्रॉफिट बढी भएको छ, प्रॉफिट बढी भयो भने हामीले पनि प्लस गर्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो. प्रॉफिट घटेको छ भने हामीले पनि घटाउनु पर्यो, लेस गर्नु पर्यो. र त्यो छुट्याउनको लागि हामीले थाहा हुनुपर्छ. र अब लेखौँ ओभर चार्ज. ओभर चार्ज भनेको धेरै लेख्नु र अन्डर चार्ज. अन्डर चार्ज भनेको थोरै चार्ज गर्नु. ओभर चार्ज धेरै चार्ज गर्यो, अन्डर चार्ज थोरै चार्ज गर्यो. एक्सपेन्सेस अथवा ओभरहेड. ओभरहेड भनेको चाहिँ के हो एक्सपेन्सेस हो, खर्च. खर्च जति बढी भयो, खर्च जति ओभर भयो प्रॉफिट त्यति नै के हुन्छ कम हुन्छ हैन. खर्च बढी गर्नुभयो प्रॉफिट कम हुन्छ, खर्च कम गर्नुभयो प्रॉफिट बढी हुन्छ. तपाईसँग 50 रुपैयाँ छ, तपाईले जति धेरै खर्च गर्नुभयो तपाईसँग त्यति कम रुपैयाँ बाँकी रहन्छ. तपाईले जति थोरै खर्च गर्नुभयो तपाईसँग त्यति धेरै रुपैयाँ बाँकी रहन्छ. त्यसरी नै खर्च बढी भयो भने चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट के हुन्छ घट्छ.
र खर्च कम गर्नुभयो भने हाम्रो प्रफिट के हुन्छ, बढ्छ। ओभरहेड भनेको चाहिँ खर्च भनेको अब जुनसुकै त्यो हुनुहुन्छ, स्यालेरी ओभरहेड हुनसक्छ, वेजेस ओभरहेड हुनसक्छ, रेन्ट ओभरहेड हुनसक्छ, भनेको रेन्टको खर्च, स्यालेरी खर्च भन्न खोजेको। र यसको लागि अब हामीले पहिला चाहिँ रफमा एउटा वर्किङ नोट, सानो वर्किङ नोट बनाउँछौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले क्वेसन गर्छौँ। जस्तै अब 2076 सेट बीको क्वेसन हेरौँ। 2076 सेट बी। अब यसमा हेर्नुहोस् दिएको छ, अन रिकन्सिलिएसन अफ फाइनेन्सियल एन्ड कस्ट अकाउन्टिङ following information were disclosed, profit shown by cost account। भनेपछि हामीलाई के को प्रफिट दिएको छ, कस्ट अकाउन्टको प्रफिट दिएको छ र फाइनेन्सियल अकाउन्टसँग चाहिँ हामीले ट्याली गर्नु पऱ्यो, कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। भनेको इफ फाइनेन्समा प्लस भएछ भने, प्रफिट बढेछ भने हामीले कस्टमा पनि बढाउनु पऱ्यो, फाइनेन्समा घटेको छ भने हामीले कस्ट अकाउन्टिङमा पनि घटाउनु पऱ्यो। यसको सजिलो तरिका के हो भने, अब कस्ट अकाउन्ट र फाइनेन्सियल अकाउन्ट भनेर यसरी बनाउनुहोस्। प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट कति दिएको छ, 80,000। भनेपछि हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ कस्ट अकाउन्ट हो, हामीले बनाएको अकाउन्ट कस्ट अकाउन्ट हो, अर्काले बनाएको अकाउन्ट के हो, फाइनेन्सियल अकाउन्ट हो। र हामीले फाइनेन्सियल अकाउन्टसँग मिलाउनु पर्यो। अब एक नम्बरको त प्रफिट भइहाल्यो, अब 2 नम्बरको, 3 नम्बरको, 4 नम्बरको, 5 नम्बर। अब हामीले प्रफिट मात्र हेर्ने हो, कुनमा प्रफिट बढी भयो र कुनमा प्रफिट घटेको छ। सो वर्क ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड, अघि नै मैले के भने, ओभरहेड भनेको खर्च, वर्क भनेको काम गर्दाखेरि, अथवा वर्क ओभरहेड कति भयो, काम गर्दा खर्च कति भयो, 5,000 रे के गरेछ अरे, अन्डर रेकर्डेड रे। अन्डर रेकर्डेड भनेको थोरै लेख्यो भनेपछि खर्च थोरै भयो भने प्रफिट के हुन्छ, बढ्छ, भनेपछि प्रफिट प्लस भयो। कुनमा, वर्क ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट, कस्ट अकाउन्टमा खर्च कम लेख्यो अरे, खर्च कम भयो भनेको अर्थ प्रफिट के भयो, बढी भयो, हैन। त्यसै गरी अहिले हामीले के छुट्याउने, कुनमा प्रफिट बढी भयो, कुनमा प्रफिट कम भयो। भनेपछि खर्च थोरै लेख्यो भनेको अर्थ प्रफिट बढी भयो, कुनमा, कस्ट अकाउन्टमा। त्यसै गरी थर्ड नम्बरकोले के भनेछ, अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड। अब अफिस ओभरहेड खर्च फेरि के लेख्यो अरे, थोरै, अन्डर रेकर्डेड भनेको थोरै लेख्यो अरे, कुनमा, फाइनेन्सियल अकाउन्टमा। भनेको फाइनेन्समा खर्च थोरै लेख्यो भनेको प्रफिट बढी भयो, फाइनेन्समा प्लस, कस्ट अकाउन्टिङमा माइनस। त्यसपछि डेप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्ट, फेरि 4 नम्बरकोमा के भयो, डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन भनेको कुनै पनि असेट्समा लाग्ने, त्यसको असेट्सको भ्यालु घट्नुलाई के भन्छ, डेप्रिसिएसन। सो डेप्रिसिएसन अन्डर चार्ज, फेरि अन्डर चार्ज, थोरै चार्ज गर्यो अरे, कुनमा, कस्ट अकाउन्टमा। भनेपछि कस्ट अकाउन्टमा खर्च थोरै भयो, खर्च थोरै भएपछि प्रफिट बढी हुन्छ, भनेपछि कस्ट अकाउन्टमा प्लस भयो, फाइनेन्सियल अकाउन्टमा माइनस भयो। र 5th नम्बरले के भन्छ, प्रफिट अन सेल अफ फिक्स्ड असेट्स। हामीले फिक्स्ड असेट्स बेच्दाखेरि के भयो, प्रफिट भयो, वाज सोन अन फाइनेन्सियल अकाउन्ट, फाइनेन्सियल अकाउन्टमा मात्र देखाइयो। भनेपछि फाइनेन्सियल अकाउन्टमा प्लस छ, प्रफिट बढी छ, कस्ट अकाउन्टमा लेखे छैन। र यहाँ प्रफिट के को दिएछ, कस्ट अकाउन्टको दिएछ। भनेपछि हाम्रो अकाउन्ट हो कस्ट अकाउन्ट। सो हाम्रो अकाउन्टलाई क्यान्सल गरिदिनुहोस्, हामीले कोसँग मिलाउने हो, फाइनेन्सियल अकाउन्टसँग। र अब फाइनेन्सियल अकाउन्टमा जुन नम्बरको जे भएको छ त्यही अनुसार फर्मेटमा टिप्नुहोस्। डिटेल अमाउन्ट भनेपछि
एक नम्बरको के हो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। हाम्रो कॉस्ट अकाउंट अनुसार प्रॉफिट कति हो 80,000 र हामीले यहाँ अब लेख्नु पर्यो एड र लेस। अब एडमा कुन कुन नम्बरको छ 3 नम्बरको र 5 नम्बरको 3 नम्बरको र 5 नम्बरको 3 नम्बरकोमा के को छ 3 नम्बरकोमा छ अफिस ओभरहेड अंडर recorded in financial account 10,000 र अर्को प्लस कुन छ 5th नम्बरको के भनेछ प्रॉफिट on sale of assets shown on फाइनेन्शियल अकाउंट। फाइनेन्शियल अकाउंटमा कति प्रॉफिट देखायो रे 5,000 र एडिसनको त दुईटा मात्र छ। त्यसपछि लेस गर्ने लेसको कुन कुन छ 2 नम्बरको र 4 नम्बरको 2 नम्बरकोले के भन्छ वर्क ओभरहेड अंडर recorded in cost account 5,000 रुपया र अर्को छ 4 नम्बरको 4 नम्बरले के भन्छ डेप्रिसिएसन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 6,000 यो पनि माइनस 6 5 11,000 माइनस को भयो भनेपछि 80,000 मा 15,000 जोड्नुहोस् माइनस 11,000 कति आयो 84,000 यो के आयो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिएछ भने हाम्रो आन्सर के आउँछ प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउंट। सो यसरी चाहिँ हामीले क्वेशन गर्ने हो के सम्झनु पर्यो कि प्रॉफिट कुनमा बढी भएको छ र कुनमा घटी भएको छ त्यति सम्झेपछि हामीले यो क्वेशन सजिलै गर्न सकिन्छ। अझै कॉस्ट अकाउंट को गरौँ कॉस्ट अकाउंट को बैलेंस दिएको फर्स्टमा अब गर्छौं हामी 2074 सेट ए 2074 सेट ए फेरि हामीले वर्किङ नोट बनाउँछौं कॉस्ट अकाउंट र फाइनेन्शियल अकाउंट भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ द नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द कॉस्ट अकाउंट अफ अ कंपनी यहाँ पनि केले कॉस्ट अकाउंट को प्रॉफिट दिएको छ 60,000 on reconciliation the following was disclosed अब के चाहिँ यिनीहरुको 2 3 4 चारवटा मात्र रहेछ अब हामीले यहाँ के हेर्ने हो रे खर्च कुनमा बढी भयो र कुनमा घटी भयो फ्याक्ट्री ओभरहेड नम्बर 1 को हेर्नुस् फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्रीमा भएको खर्च has been over recorded अब हेर्नु है
ओभर भनेको धेरै लेख्यो, खर्च धेरै भयो भने प्रफिट के भयो, कम भयो। कुनमा, इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भनेपछि फाइनेन्सियल अकाउन्टमा माइनस, कस्ट अकाउन्टमा बढी छ प्लस भयो। त्यसपछि 2 नम्बरको सेलिङ ओभरहेड, फेरि अब सेलिङ खर्च बेच्दाखेरि भएको खर्च हेज बिन अन्डर रेकर्डेड, थोरै लेख्यो, कुनमा थोरै लेख्यो, कस्ट अकाउन्टमा। खर्च थोरै भनेपछि प्रफिट धेरै, प्रफिट प्लस भयो कस्ट अकाउन्टमा, फाइनेन्समा माइनस भयो। त्यसपछि क्लोजिङ स्टक हेज बिन ओभर भ्याल्यु, अब के भन्छ, क्लोजिङ स्टक, अब अघि नै हामीले लेखेको थियौँ क्लोजिङ स्टक ओभर भ्याल्यु धेरै भयो भने के हुन्छ अरे, प्रफिट पनि धेरै हुन्छ। क्लोजिङ स्टकको भ्याल्यु बढी भयो भने प्रफिट पनि बढी हुन्छ। कुनमा भनेछ फाइनेन्सियल अकाउन्टमा भनेपछि फाइनेन्सियल अकाउन्टमा प्लस, कस्ट अकाउन्टमा माइनस। र इन्कम ट्याक्स पेड, इन्कम ट्याक्स पेड गर्यो अरे, र इन्कम ट्याक्स कुन अकाउन्टमा हुन्छ यहाँ दिएको छैन भने हामीले थाहा हुनुपर्छ कि इन्कम ट्याक्स फाइनेन्सियल अकाउन्टबाट पे गर्छ, र त्यहाँ भयो माइनस, कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ। र यसरी नै हामीले अब यसको चाहिँ लेख्नु पर्यो, जो प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट 60,000 एड लेस। सो कस्ट अकाउन्टको प्रफिट दिएको छ, हामीले यसलाई क्यान्सल गर्छौँ र फाइनेन्सियलसँग टेली गर्छौँ। सो एडिसनमा जम्मा 3rd नम्बरको एउटा मात्र छ, के भयो, क्लोजिङ स्टक ओभर भ्याल्युड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट कति हजार, 5,000। र लेसमा 1 नम्बर, 2 नम्बर र 4 नम्बरको। 1 नम्बरको फ्याक्ट्री ओभरहेड overcharged in फाइनेन्सियल अकाउन्ट कति हजार, 10,000। त्यसपछि 2 नम्बरको सेलिङ ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट कति हजार, 2,000। त्यसपछि 4th नम्बरको इन्कम ट्याक्स पेड कति हजार, 7,000। 10, 2, 12, 7, 19,000 माइनसको भनेपछि 60,000 प्लस 5,000 माइनस 19,000 कति आयो, 46,000। नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्टको थियो भनेपछि यहाँ कति आयो, फाइनेन्सियल अकाउन्ट। र यसरी चाहिँ हामीले कस्ट रिकन्सिलिएसनको क्वेसन गर्छौँ। र अब यसपछि 5 मिनट ब्रेक, र हामीले यसपछि नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट, हामीले फाइनेन्स अकाउन्टको झिकेको थियो, अब चाहिँ कस्ट अकाउन्टको झिक्ने त्यस्तो खालको क्वेसन गर्छौँ।
Now 2075 set A. 2075 set A. Net profit as per financial account was 60,000. अब यहाँ के छ, अघि कस्ट अकाउन्टको ब्यालेन्स दिएको थियो, प्रफिट दिएको थियो भने अब अहिले चाहिँ के को दिएको छ, फाइनेन्सियल अकाउन्टको प्रफिट दिएको छ भनेपछि अब हाम्रो यो किताब हो, हाम्रो अकाउन्ट हो फाइनेन्सियल अकाउन्ट, र हामीले कस्ट अकाउन्टसँग ट्याली गर्नु पर्यो। र 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर गर्ने तरिका सेम त्यही हो। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको खर्च कम लेख्यो, अन्डर रेकर्डेड कुनमा कम लेख्यो, कस्ट अकाउन्टमा खर्च कम भयो भनेपछि प्रफिट बढी भयो। त्यसपछि नम्बर 2 इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको खर्च कुनमा लेख्यो रे, फाइनेन्स अकाउन्टमा लेख्यो रे भनेपछि फाइनेन्सियल अकाउन्टमा खर्च भयो भनेपछि माइनस भयो प्रफिट, कस्ट अकाउन्टमा प्रफिट प्लस भयो। र ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट, अब ओपनिङ स्टक ओभर भ्याल्यु रे हेर्नुहोस्, ओपनिङ स्टक ओभर भ्याल्यु भयो भने प्रफिट के हुन्छ, कम हुन्छ भनेपछि प्रफिट कम भयो कुनमा, फाइनेन्सियल अकाउन्टमा प्रफिट कम भयो, कस्ट अकाउन्टमा बढी भयो। र इन्कम ट्याक्स पेड, अब इन्कम ट्याक्स हामीले के गर्छ, पे गर्यो रे, त्यो पनि कुनमा हुन्छ, फाइनेन्सियलमा भन्छ, फाइनेन्सियलमा माइनस भयो, कस्ट अकाउन्टमा प्लस भयो। र हामी फाइनेन्सियल अकाउन्ट हो, फाइनेन्सियल अकाउन्ट क्यान्सल गर्ने, र अब हामीले क्वेसन गर्नु पर्यो। particulars detail total amount भनेपछि के भयो, नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट। फाइनेन्सियल अकाउन्ट अनुसार हाम्रो प्रफिट कति देखाएको छ, 60,000, र एड गर्नु पर्यो, लेस गर्नु पर्यो। र यसमा त सबै एड छ भनेपछि सबै एडमा लेख्नु पर्यो, के फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर recorded in cost account 8,000, interest expenses recorded in financial account 3,000, over valuation of opening stock in financial account 6,000, र income tax paid 8,500, it means 8,000 plus 3,000 plus 6,000 plus 8,500 25,500, र लेसमा केही पनि छैन, इट मिन्स 25,500 प्लस 60,000 85,500, यो के आयो, नेट प्रफिट एज पर
फाइनेन्शियल अकाउन्ट हो, हाम्रो आन्सर आयो कस्ट अकाउन्ट। नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट। र यसै गरी हामी अझै एउटा क्वेसन गर्छौँ। ए 2074 सप्लिमेन्ट्री 2074 सप्लिमेन्ट्री कस्ट अकाउन्ट फाइनेन्शियल अकाउन्ट। हामीले के हेर्नु पर्यो भनेपछि खर्च हेर्नु पर्यो। खर्च धेरै भयो भने प्रफिट घट्यो, कम भयो, र खर्च बढी भयो भने खर्च कम भयो भने चाहिँ प्रफिट बढी भयो। सो यसमा दिएको छ 2074 सप्लिमेन्ट्री नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट। अगेन फाइनेन्शियल अकाउन्टको प्रफिट दिएको छ 50,000, यही नम्बर 1 रहेको छ। र नम्बर 2, 3, 4, 5। नम्बर 2 इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले लगानी गर्ने अथवा हामीले कसैलाई पैसा दिने। हामीले लगानी गरेपछि त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के हुन्छ हामीले पाउँछ। त्यो भनेको हाम्रो के हो, इन्कम हो। इन्कम भयो भनेपछि पैसा आयो, कुनमा आयो, इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ फाइनेन्सियलमा। फाइनेन्सियलमा के भयो, प्लस भयो, प्रफिट प्लस भयो, तर कस्टमा माइनस छ। त्यसै गरी नम्बर 3 ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकलाई धेरै लेख्यो अरे। क्लोजिङ स्टक ओभर भ्याल्यु मिन्स प्रफिट अल्सो मोर। सो ओभर भ्याल्यु अफ क्लोजिङ कस्ट अकाउन्टमा क्लोजिङ स्टक बढी लेख्यो भने चाहिँ प्रफिट बढी भयो, फाइनेन्समा माइनस भयो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ओभरचार्ज भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको खर्च, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ओभरचार्ज बढी लेख्यो अरे कुनमा, फाइनेन्सियल अकाउन्टमा। खर्च बढी भनेपछि प्रफिट कम भयो अरे फाइनेन्समा। त्यसपछि डेप्रिसिएसन चार्ज इन फाइनेन्शियल अकाउन्ट 10,000, इन कस्ट अकाउन्ट 15,000। अब यहाँ हेर्नुहोस्, डेप्रिसिएसन फाइनेन्शियल अकाउन्टमा 10,000 लेख्यो रे र कस्ट अकाउन्टमा 15,000 लेख्यो। खर्च बढी लेख्यो भने प्रफिट कम भयो भनेपछि कुनमा बढी लेखेछ हामीले, कस्ट अकाउन्टमा बढी भयो, 10,000 फाइनेन्समा, कस्टमा 15 भनेपछि कस्ट अकाउन्टमा बढी लेख्यो। खर्च डेप्रिसिएसन भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस हो अथवा लस हो। सो लस बढी भयो भनेपछि 15,000 कस्ट अकाउन्टमा, खर्च बढी भयो भनेपछि प्रफिट कम भयो कस्ट अकाउन्टमा र फाइनेन्स अकाउन्टमा बढी भयो। यसरी चाहिँ हामीले अब हामीलाई फाइनेन्सियल अकाउन्टको ब्यालेन्स दिएछ, प्रफिट दिएछ भनेपछि हामीले कस्ट अकाउन्टसँग मिलाउने हो। सो फाइनेन्स अकाउन्टलाई हामीले क्यान्सल गरिदिउँ। particulars detail amount. So net profit as per financial account. Net profit as per financial account कति हजार, 50,000। अब हामीले गर्नु पर्यो एड र लेस। सो एडमा कुन कुन छ, 3 नम्बरको र 4 नम्बरको। 3 नम्बरको के भनेछ, ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कस्ट अकाउन्ट 10,000। त्यसपछि 4 नम्बरको एडमिनिस्ट्रेटिभ
expenses overcharged in फाइनेंशियल अकाउंट कति हजार 20,000 10 र 20 30,000 र लेसमा छ 2 नम्बरको र 5 नम्बरको 2 नम्बरको इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 5,000 र 5 नम्बरको डेप्रिसिएसन चार्ज अन सरी अब यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो डेप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कुनमा बढी लेखेको छ कस्ट अकाउन्ट नत्र के पनि लेख्न सकिन्छ डेप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन फाइनेन्शियल अकाउन्ट कति हजार 5,000 10 र 15 भनेपछि 5,000 बढी लेखियो 50 30 80 माइनस 10 70,000 यो के आयो नेट प्रॉफिट एज पर माथि फाइनेन्शियल भनेपछि तल कस्ट अकाउन्ट अनुसार हाम्रो प्रॉफिट कति आयो 70,000 अब क्वेश्चन गरौँ 2070 सेट सी 2070 सेट सी 2070 सेट सी में के भन्छ द नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट अफ अ कंपनी अगेन कस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट वर्किंग नोट बनाउँछौं हामीले फेरि नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट अफ अ कंपनी फाइनेंशियल अकाउंट अनुसार हाम्रो प्रॉफिट कति दिएछ रे 1,30,000 1 2 3 4 अब अघि डाइरेक्ट यति बढी यति खर्च अन्डर चार्ज ओभर चार्ज भनेर दिएको भने अब चाहिँ हामीले कम्पेयर गरेर आफै चाहिँ निकाल्नु पर्यो जस्तो कि नम्बर 1 मा के भन्छ डेप्रिसिएसन अन फाइनेन्शियल अकाउन्ट 32,000 अन कस्ट अकाउन्ट 40,000 अब हामीले यसलाई दुई तरिकाले भन्न सक्छ कि फाइनेन्शियल अकाउन्टमा अन्डर चार्ज पनि भन्न सक्यो अथवा कस्ट अकाउन्टमा ओभर चार्ज पनि भन्न सक्छ र फाइनेन्शियलमा हेर्नुस् 32,000 लेखेको छ र कस्ट अकाउन्टमा कति लेख्यो 40,000 भनेपछि जुनमा बढी भयो 40,000 कस्ट अकाउन्टमा बढी भयो भनेपछि कस्ट अकाउन्टमा प्रॉफिट के भयो कम भयो र कस्ट अकाउन्ट फाइनेन्समा बढी भयो अब हामीले पैसा लेख्दाखेरि यिनीहरुको डिफरेन्स लेख्ने हो 32,000 र 40,000 को डिफरेन्स 8,000 त्यसपछि 2 नम्बरले भन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फेरि एक्सपेन्सेस भनेको खर्च एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फाइनेन्स अकाउन्टमा 45,000 रे कस्ट अकाउन्टमा 35,000 भनेपछि कुनमा बढी लेख्यो फाइनेन्समा बढी लेख्यो भनेपछि फाइनेन्समा के भयो माइनस भयो प्रॉफिट र कस्टमा प्रॉफिट प्लस भयो कति यिनीहरुको डिफरेन्स 45 र 35 10,000 त्यसपछि 3 नम्बरले भन्छ इन्कम ट्याक्स सोन इन फाइनेन्शियल अकाउन्टले ट्याक्स तिर्यो भनेपछि माइनस भयो फाइनेन्समा र कस्टमा प्लस भयो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड भनेपछि अब हामीले बुझ्नु पर्यो डेबिटेड भनेपछि घट्ने क्रेडिटेड भनेपछि बढ्ने तपाईले एटीएमबाट पैसा झिक्दाखेरि मेसेज आउँछ नि 1,000 रुपीज डेबिटेड बाय भने डेबिटेड भनेपछि घट्यो भनेको र जम्मा गर्यो भने के आउँछ क्रेडिटेड भन्छ भनेपछि बढ्ने भयो अब यहाँ के भनेछ क्रेडिट गर्यो रे फाइनेन्स अकाउन्टमा बढ्यो क्रेडिट गर्यो भनेको बढ्यो कस्ट अकाउन्टमा माइनस भयो सो हामी फाइनेन्शियल अकाउन्ट हो हामीले कोसँग मिलाउने हो कस्ट अकाउन्टसँग
particulars detail total amount के छ net profit as per financial account net profit as per financial account फाइनेंशियल अकाउंट अनुसार प्रॉफिट कति छ रे 1,30,000 अब हामीले एड गर्ने एडमा छ 2 नम्बर र 3 नम्बरको 2 नम्बरमा के भनेछ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अब हामीले दुई तरिकाले लेख्न सक्छ कि त कस्ट अकाउन्टमा थोरै भयो भन्न सक्छ कि त फाइनेन्स अकाउन्टमा धेरै भयो भन्न सक्छ चाहिँ हामीले के लेख्छौँ अफिस एक्सपेन्सेस ओभरचार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट फाइनेन्शियल अकाउन्टमा बढी लेख्यो भने चाहिँ लेख्नु पर्यो 2 नम्बरको 10,000 र त्यसपछि 3 नम्बरको छ 3 नम्बरले हुन्छ इन्कम ट्याक्स पेड इन फाइनेन्शियल अकाउन्टमा 7,000 को इन्कम ट्याक्स देखाइयो र लेसमा हामीले छ 1 नम्बर र 4 नम्बर 1 नम्बरको डेप्रिसिएसन अब यसमा हामीले थोरै लेख्यो पनि भन्न मिल्यो अन्डर चार्ज इन फाइनेन्शियल अकाउन्टमा कम लेख्यो अरे कति हजार 8,000 र अर्को 4 नम्बरको इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्शियल अकाउन्ट 5,000 8 5 13,000 1,30,000 प्लस 17,000 माइनस 13,000 1,34,000 1,34,000 के आयो नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट यसरी चाहिँ हामीले 2070 को गर्यौं र अब हामीले गर्छौं 2071 सेट बी 2071 सेट बी set B sorry set D 2071 set D यसमा टेबल बनाएर एक्सपेन्सेसहरु दिएको छ नेट प्रॉफिट एज सोन बाइ कस्ट अकाउन्ट यसमा पनि कस्ट अकाउन्ट यसमा चाहिँ तिमी हामीलाई के दिन्छ कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिएको छ 20,500 इट मिन्स हामी कस्ट अकाउन्ट हो र हामीले फाइनेन्शियल सँग टेली गर्नु पर्यो अब डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ मैले यहाँ नामै लेखे डाइरेक्ट वेजेस अनि फैक्ट्री expenses administrative expenses अनि stock valuation at close भनेको अर्थ क्लोजिङ स्टक र बैंक इन्ट्रेस्ट यसरी गरेर एउटा 2 3 4 5 वटा पोइन्ट्सहरु दिएको छ र यहाँ हेर्नुस्
डाइरेक्ट वेजेस, वेजेस भनेको ज्याला, यो एक्सपेन्सेस खर्च हो। फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस खर्च, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यो पनि खर्च भयो। क्लोजिङ स्टक, स्टक भ्यालुएसन एट क्लोज भनेको क्लोजिङ स्टक भइहाल्यो। र ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट, ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट पनि के भयो, हामीले ब्याङ्कमा इन्ट्रेस्ट पे गर्ने हुन्छ, यो पनि के भयो, एक प्रकारको एक्सपेन्सेस भइहाल्यो। र खर्च भयो बढी भयो भने चाहिँ हाम्रो के भयो, प्रफिट कम भयो। अथवा खर्च कम भयो भने प्रफिट बढी भयो, हामीले जुनसुकै तरिकाले पनि लिन सक्छौँ। र अब यहाँ हेर्नुहोस्, डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ, कस्ट अकाउन्टमा 12,000, फाइनेन्स अकाउन्टमा 15,000। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कस्ट अकाउन्टको हेर्ने हो भने 12,000 15,000 थोरै भयो, खर्च थोरै भयो भनेपछि प्रफिट के भयो, बढी भयो। कस्ट अकाउन्टमा खर्च थोरै, प्रफिट बढी भयो, फाइनेन्समा घट्यो। त्यसै गरी फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस पनि कस्ट अकाउन्टमा कम छ भनेपछि प्रफिट बढी छ यसमा। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस चाहिँ कस्ट अकाउन्टमा बढी छ 15,000 र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा 2,000 भनेपछि खर्च बढी भयो भनेपछि प्रफिट कम भयो, कस्ट अकाउन्टमा माइनस प्लस। र यसमा हामीले सबै आफ्नो यिनीहरूको डिफ्रेन्स लिने हो। पहिलो 12 15 भनेपछि 3,000, 10 3 भनेपछि 13 भनेपछि 3,000, 15 12 भनेपछि 3,000। र चौथो नम्बरमा छ क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक। र क्लोजिङ स्टक ओभर भ्याल्युड भयो भने प्रफिट कम हुने भयो भनेपछि कस्ट अकाउन्टमा प्रफिट कम भयो, 25,000 छ, उता 22,000 छ भनेपछि डिफ्रेन्स कति भयो, 3,000 को डिफ्रेन्स भयो। र लास्टको छ ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट, ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट फाइनेन्सियल अकाउन्टले ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट तिर्यो भनेपछि खर्च फाइनेन्सियल अकाउन्टमा मात्र भयो, मिन्स त्यसमा प्रफिट घट्यो। र हामी कस्ट अकाउन्ट हो, हामीले फाइनेन्सियल अकाउन्टसँग मिलाउनु पर्यो। फाइनेन्सियल अकाउन्टमा जे भएछ हामीले त्यही अनुसार चाहिँ स्टेटमेन्ट मिलाउनु पर्यो। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 20,500 र हामीले एड गर्नेमा कुन कुन आयो, 3 नम्बरको र 4 नम्बरको। 3 नम्बरकोले भन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ओभरचार्ज इन कस्ट अकाउन्ट, कस्ट अकाउन्टमा बढी लेख्यो भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी 4 नम्बरको क्लोजिङ स्टक ओभर भ्याल्युड इन कस्ट अकाउन्ट 3,000, 3 6,000। र लेसमा लेख्नु पर्यो 1 नम्बरको डाइरेक्ट वेजेस ओभर भ्याल्युड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट, फाइनेन्समा बढी लेख्यो भन्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा अन्डर भ्याल्युड इन कस्ट अकाउन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, 3,000। त्यसपछि 2 नम्बरको फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, यो पनि सेम त्यसरी नै ओभर भ्याल्युड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट कति हजार, 3,000। र लास्टको ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट, ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट 1,000, 3 3 6 1 7,000 भनेपछि हाम्रो कति आयो, 19,500। 20,500 प्लस 6,000, 20,500 प्लस 6,000 26,500 माइनस 7,000, 19,500 प्रॉफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट। यसरी चाहिँ सजिलो तरिकाले तपाईँ
क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 19,500 13,500 देखेछ, के मिस्टेक भयो? कस्ट अकाउन्टमा 12,000 छ। फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस 10 थियो, 13 भयो, खर्च बढी भयो 13 भनेपछि ठिक छ। 15,000 12,000 एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस चाहिँ कस्टमा माइनस भयो, प्लस भयो 12 13 3,000 ठिक छ। स्टक क्लोजिङ स्टक बढी लेख्यो। क्लोजिङ स्टक बढी लेख्यो नि त, हामीले ओपनिङ स्टक हेरेछौँ। क्लोजिङ स्टक ओभर भयो भनेपछि प्रफिट पनि प्लस भयो। क्लोजिङ स्टक ओभर भ्याल्यु कुनमा? कस्ट अकाउन्टमा। यहाँ चाहिँ सच्याउनु पर्यो, प्लस यहाँ माइनस भनेपछि यो 3,000 क्लोजिङ स्टकको पनि के हुन्छ? माइनसमा हुन्छ। क्लोजिङ स्टक ओभर भ्याल्युड इन कस्ट अकाउन्ट 3,000 भनेपछि 7 3 10,000 भयो यहाँ, र यहाँ चाहिँ 3,000 मात्र भयो। 20,500 प्लस 3,000 23,500, 23,500 माइनस 10,000 13,500। यस्तो मिस्टेक हुन्छ, मिस्टेक चाहिँ गर्नु भएन। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट यसरी नै हो गर्ने। तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम भयो चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र आजको लागि यति नै। आजको चाहिँ 1 घन्टा मात्र पढ्यौँ हामी, किनकि यो सजिलो छ र 5 मार्क्सको मात्र हो। सो यही नै हाम्रो अन्तिम क्वेसन भयो। बाई बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम। भोलि हामी पढ्नेछौँ फाइनल अकाउन्ट। अनि फाइनल अकाउन्ट चाहिँ अलि ठुलो हुन्छ र एकै दिनमा भ्याउँदैन। सो फाइनल अकाउन्ट चाहिँ हामी 2 दिन नभए 3 दिन पनि पढ्न सक्छौँ। ट्राई गर्छौँ कि 2 दिनमै फाइनल अकाउन्ट भ्याउँ, भोलि र पर्सि। टिल देन, बाई बाई।